चलो विद्यार्थी मित्रों, ऑक्सीडेशन आंक पद्धति अंदर अहींया एक समीकरण आप्युं छे Cr2O7-2 SO3-2 gives Cr+3+SO4-2। હવે આ પ્રક્રિયા વિદ્યાર્થી મિત્રો એસિડિક માધ્યમમાં થાય છે। મેં હમણાં જ તમને કીધું હતું આને સોલ્વ કરો એ વખતે તમારે સૌથી પહેલું સ્ટેપ દરેકે દરેક તત્વના ઓક્સિડેશન આંક નક્કી કરવાના। तो विद्यार्थी मित्रों अहींया जो ऑक्सीजन नो ऑक्सीडेशन आंक थाय -2 तो 7 दू -14 पण टोटल अहींया तमारे सामे -2 रहेशे तो अहींया क्रोमियम नो टोटल केटलो थाय +12 -14 बराबर थाय -2 तो अहींया एक क्रोमियम नो ऑक्सीडेशन आंक केटलो थाय +6। तो विद्यार्थी मित्रों तमे अहींया आ रीते फरीथी समीकरण लखीने पण इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन आंक अहींया लखी सको छो +6। अहींया हवे तमे जो ऑक्सीजन नो थाय -6 बराबर -2 राखवाना छे तो सल्फर नो केटलो थाय +4 तो आ रीते तमे लखी नाखो SO3-2 सल्फर नो ऑक्सीडेशन आंक थशे +4। हवे विद्यार्थी मित्रों अहींया तमने आपेलो छे Cr नो +3 अहींया SO4 नी अंदर ऑक्सीजन नो थशे -2 तो -8 बराबर -2 तो अहींया सल्फर नो थाय +6 तो अहींया सल्फर नो लखी नाखो ऊपर +6। ख्याल आई गयो विद्यार्थी मित्रों। हवे नक्की करो के भाई कोनु ऑक्सीडेशन अने कोनु रिडक्शन थाय छे तो अहींया क्रोमियम +6 होय तो अहींया केटलो थयो +3 तो क्रोमियम नु थयुं रिडक्शन। अहींया सल्फर नो छे +4 तो अहींया थयो +6 तो अहींया सल्फर नु थयुं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन आंक वधे तो ऑक्सीडेशन अने ऑक्सीडेशन आंक घटे तो रिडक्शन। हवे विद्यार्थी मित्रों तमे અહીં જોઈ શકો છો બેટા કે ક્રોમિયમ નું રિડક્શન થાય છે અને સલ્ફર નું ઓક્સિડેશન। તો બાળકો હવે બીજું સ્ટેપ તમારે શું કરવાનું તો જેનું ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન થતું હોય એની સંખ્યા સરખી હોવી જોઈએ। याद રાખજો विद्यार्थी मित्रों स्टेप હું બોલું છું જેનું ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન થતું હોય એની સંખ્યા કેવી હોવી જોઈએ સરખી। तो अहींया तमे जुओ क्रोमियम 2 छे अने जमणी बाजू क्रोमियम 1 ज छे तो हवे तमारे समीकरण अहींया आ रीते लखवानुं जमणी बाजू 2 क्रोमियम करवाना। सल्फर बाळको तमे जोई शको छो बंने बाजू एक सरखा ज छे तो एने कशुं करवानुं नथी। ख्याल आई गयो विद्यार्थी मित्रों। जो अहींया क्रोमियम डाबी बाजू 2 हता अहींया 1 हता तो अहींया 2 करी नाख्या। हवे कुल ऑक्सीडेशन आंक लखी नाखो। कुल ऑक्सीडेशन आंक विद्यार्थी मित्रों अहींया थशे क्रोमियम नो +12 अहींया सल्फर नो थशे +4 अहींया क्रोमियम नो थशे +6 अने अहींया सल्फर नो थशे +6। ख्याल आई गयो विद्यार्थी मित्रों। हवे ऑक्सीडेशन आंक में कोनो केटलो वधारो थयो ने कोनो केटलो घटाडो थयो ए जोईए। तो अहींया क्रोमियम नो ऑक्सीडेशन आंक 12 थी 6 थाय तो अहींया विद्यार्थी मित्रों 6 नो घटाडो अने अहींया जोई शको छो सल्फर नो +4 थी +6 थाय तो 2 नो वधारो। हवे आ घटाडो अने वधारो सरखो करवा माटे आ 2 ना आपणे 3 वडे गुणीए तो ए ज्यां पण तीर वागतुं होय त्यां 3 वडे गुणी देवाना। तो तमे जुओ भाई 2 नो वधारो गुण्या 3 तो अहींया सल्फर जोडे 3 वडे गुणो तो तमारुं આગળનું સ્ટેપ થાય એની અંદર સલ્ફર સાથે 3 વડે ગુણવા तो अहींया 3SO3-2 gives 2Cr+3 3SO4-2। હવે વિદ્યાર્થીઓ ऑक्सीडेशन आंक नो वधारो घटाडो एक सरखो थई गयो। हवे तमारे लखवानो वीजभार तो अहींया डाबी बाजू भाई आ आयन नो वीजभार थाय -2 आ आयन नो वीजभार -2 गुण्या 3 तो थाय -6 तो टोटल थाय -8। हवे जमणी बाजू तमे जुओ +3 तो +3 गुण्या 2 तो थाय +6 अहींया -2 गुण्या 3 तो -6 तो टोटल थाय 0। तो डाबी बाजू ऑक्सीडेशन आंक थयो -8 अने जमणी बाजू सॉरी वीजभार डाबी बाजू वीजभार थयो -8 अने जमणी बाजू बेटा वीजभार थयो 0। हवे आ वीजभारने सरखा करवा माटे तमारे माध्यमनो उपयोग करवो पड़े। जो बाळको माध्यम एसिडिक होय तो H+ उमेरवाना। कई बाजू उमेरवाना तो जो तमे आ बाजू H+ उमेरो तो 0 માં +1 +2 +3
આપણે -8 અને +8 નહીં કરવાના, આપણે શું કરવાના, અહીંયા 0 હોય તો અહીંયા 0 કરો અથવા તો -8 હોય તો બંને બાજુ -8 કરો, પણ h પ્લસ ઉમેરો તો અહીંયા તમે +1 +2 +3 +4 એમ કુલ 8 વાર પ્લસ ઉમેરો તો આ 0 થઈ જાય. તો બાળકો ડાબી બાજુ +8h પ્લસ ઉમેરી આપણે તો અહીંયા તમારો વીજભાર 0 થાય. તો ચલો લખીએ સ્ટેપ નંબર 4. સ્ટેપ નંબર 4 ની અંદર Cr2O7 -2 plus 3SO3 -2 plus 8H plus. ભાઈ 8H plus ઉમેરો એટલે તમારો વીજભાર 0 0 બંને બાજુ થઈ જાય. તો 2Cr plus 3 plus 3SO4 -2. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જુઓ વિદ્યુતભાર -2 અહીંયા 3 દુ -6 તો -8 અને +8 0 થઈ ગયો. આ બાજુ 3 દુ +6 3 દુ -6 0 થઈ ગયો. હવે બાળકો તમે ડાબી બાજુ h ઉમેર્યા, જમણી બાજુ ક્યાંય પણ h નથી. જો જમણી બાજુ h ના હોય તો પાણી ઉમેરવાનું. તો હવે આ સમીકરણ લખીએ Cr2O7 -2 plus 3SO3 -2 plus 8H plus gives 2Cr plus 3 plus 3SO4 -2. હવે અહીંયા બેટા જેટલા H plus ઉમેર્યા હોય એના અડધા પાણી ઉમેરી દેવાના. તો 8 હોય તો 4 પાણી ઉમેરવાના. હવે તમે આ આખું સમીકરણ જુઓ તો આખું સમીકરણ તમારું સંતુલિત થઈ ગયું. ક્રોમિયમ 2 તો અહીંયા ક્રોમિયમ 2, ઓક્સિજન 7 3 તરી 9 16 તો અહીંયા તમે જુઓ 4 તરી 12 ને 4 16. હાઇડ્રોજન તમારા 8 તો હાઇડ્રોજન તમારા 4 દુના 8 અને તમે ઓક્સિડેશન આંક અને વીજભાર પણ જોઈ લો. તો આ થઈ ગઈ ભાઈ ઓક્સિડેશન આંક પદ્ધતિની મદદથી સમીકરણ સંતુલિત કરવું. વિદ્યાર્થી મિત્રો આ થઈ ગયું એસિડિક માધ્યમનું સમીકરણ. આવું ના આવું બેટા આપણે એક બેઝિક માધ્યમનું સમીકરણ. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો બોર્ડ ઉપર એક સમીકરણ લખેલું છે જેને આપણે ઓક્સિડેશન આંક પદ્ધતિ વડે સંતુલિત કરવાનું છે. હવે આગળ બેટા આપણે જે સમીકરણ જોયું હતું અથવા તો જે પ્રક્રિયા જોઈ હતી એ એસિડિક માધ્યમમાં હતી. અત્યારે જે પ્રક્રિયા જોઈ રહ્યા છીએ એ બેઝિક માધ્યમમાં છે. તો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો સમીકરણ આપણે જોઈએ તો MnO4- plus I- gives MnO2 plus I2. હવે આ સમીકરણને સંતુલિત કરવા માટે મેં તમને કીધું હતું કે સૌથી પહેલા તમારે ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન જેનું પણ થતું હોય એ નક્કી કરવાનું અને એની અંદર પહેલા ઓક્સિજન અને હાઇડ્રોજનને ચેક કરવાના નહીં. એ સિવાયના કોઈ પણ સ્પીસીસ હોય એને પહેલા ચેક કરો. તો અહીંયા આપણે જોઈએ ઓક્સિજનનું ઓક્સિડેશન આંક થાય -2 તો ટોટલ થાય -8 બરાબર -1 તો અહીંયા કેટલા થશે +7. તો અહીંયા બેટા મેંગેનીઝ નું ઓક્સિડેશન આંક આવે +7. અહીંયા આયનો તો ઉપર લખેલો જ છે -1. અહીંયા ઓક્સિજન નો -4 તો મેંગેનીઝ નો થાય +4. તટસ્થ છે એટલે સરખા. અહીંયા આયોડિન નો થશે 0. તો હવે અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે ભાઈ મેંગેનીઝ નો +7 માંથી ઓક્સિડેશન આંક થયો +4. તો ઓક્સિડેશન આંકમાં ઘટાડો થાય તો અહીંયા થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો રિડક્શન. ત્યારબાદ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો આયોડિન નો -1 માંથી થયો વિદ્યાર્થી મિત્રો 0. -1 માંથી 0 થાય તો વધારો થયો કહેવાય, માટે આ પ્રક્રિયાને કહેવાય ઓક્સિડેશન. ખ્યાલ આવી ગયો વિદ્યાર્થી મિત્રો? હવે અહીંયા આપણે જોઈએ છીએ કે ભાઈ મેંગેનીઝ નું રિડક્શન થાય અને આયોડિન નું ઓક્સિડેશન થાય તો હવે તેમની સંખ્યા પણ સમાન હોવી જોઈએ. આપણું પહેલું સ્ટેપ ભાઈ સૌથી પહેલા ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન કોનું થાય એ નક્કી કરવાનું. નક્કી થઈ ગયા પછી જેનું ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન થતું હોય એમની સંખ્યા સરખી થવી જોઈએ. તો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે મેંગેનીઝ તો બંને બાજુ એક જ છે પણ આયોડિનમાં અહીંયા 1 છે અને અહીંયા 2 તો એમની સંખ્યા સરખી કરો. તો સંખ્યા સરખી કરવા માટે સમીકરણ ફરીથી લખવાનું. અહીંયા એક જ આયોડિન છે તો આપણે 2 કરી દઈશું. ત્યારબાદ અહીંયા MnO2 plus I2. હવે તમે જોઈ શકો છો ડાબી અને જમણી બાજુ આયોડિનની સંખ્યા કેવી થઈ ગઈ સરખી. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો કુલ ઓક્સિડેશન આંક તો મેંગેનીઝ નો કુલ ઓક્સિડેશન આંક થશે +7, આયોડિન નો થશે -2, અહીંયા મેંગેનીઝ નો થશે +4,
અને અહીંયા આયોડિનનો થશે 0. તો અહીંયા હવે તમે જોઈ શકો છો કે મેંગેનીઝ +7 માંથી કેટલા થયા +4, તો 3 નો ઘટાડો. અહીંયા બેટા ઓક્સિડેશન આંકમાં શું થયું 3 નો ઘટાડો. અહીંયા -2 માંથી 0 થશે, -2 માંથી 0 થાય તો થાય 2 નો વધારો. ખ્યાલ આવી ગયો વિદ્યાર્થી મિત્રો? હવે આ વધારો અને ઘટાડો સરખો કરવો હોય તો અહીંયા 3 અને અહીંયા 2 છે, તો આ 3 હોય એને 2 વડે ગુણીએ અને 2 હોય ત્યાં 3 વડે ગુણીએ. તો તમે જોઈ શકો છો જ્યાં તમે 2 વડે ગુણો ત્યાં આગળ 2 મૂકી દો તો ટોટલ 6 થઈ જાય. તો 2MnO4 -+2I- gives 2MnO2 +3I2. અહીંયા ભાઈ 3 વડે ગુણો એટલે અહીંયા 6 કરવાના. 3 દુ 6. જોઈ લો તો 6 નો ઘટાડો અને 6 નો વધારો, એનો મતલબ ઓક્સિડેશન આંકમાં વધારો અને ઘટાડો કેવો થઈ ગયો એક સરખો. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો એના પછીનું સ્ટેપ આવશે જેમાં તમારે વિદ્યુત ભાર એક સરખા કરવાના. તો અહીંયા -1 ગુણ્યા 2 તો થાય -2, અહીંયા -1 ગુણ્યા 6 તો થાય -6, તો ટોટલ થશે -8. અહીંયા 0 અને અહીંયા પણ 0. જો કોઈ જગ્યાએ વીજભાર નથી, વીજભાર ના હોય તો ત્યાં 0, તો અહીંયા થશે કુલ વીજભાર 0. હવે -8 અને 0 બંનેને સરખા કરવાના છે. તો હવે આપણે ઉપયોગ કરવાનો માધ્યમનો, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા બેઝિક માધ્યમ છે. બેઝિક માધ્યમ હોય તો OH- ઉમેરવા પડે. કઈ બાજુ OH- ઉમેરવાના? તો ભાઈ જો તમે અહીંયા માઇનસ ઉમેરો તો -8 ના -9 થાય, -9 ના -10 થાય. પણ જો આ બાજુ તમે ઉમેરો તો 0 માંથી 1 ઉમેરો તો -1, 2 ઉમેરો તો -2. તો આપણે OH- જમણી બાજુ ઉમેરવા પડે. કેટલા ઉમેરવાના? તો 8. તો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો સમીકરણ ફરીથી લખીએ. 2MnO4 -6I- gives 2MnO2 +3I2 +8OH-. તો હવે તમે જુઓ 8 માઇનસ આ બાજુ થઈ ગયા, આ બાજુ પણ તમારા -8 છે. તો વીજભાર કેવો થઈ ગયો? સરખો. વીજભાર સરખો થઈ ગયો, પણ બેટા તમે અહીંયા OH ઉમેર્યા તો અહીંયા 8H આયા. તો ડાબી બાજુ પણ હાઇડ્રોજન હોવા જોઈએ, જે નથી. તો અહીંયા તમારે હવે પાણી ઉમેરવાનું. કેટલું? તો જેટલા તમે OH- ઉમેર્યા હોય એના અડધા. 8 ઉમેર્યા છે તો અહીંયા 4 કરો તો 4H2O. હવે તમે જુઓ ઓક્સિજનની સંખ્યા 4 દુ 8, 8 ને 4 12, અહીંયા 2 દુ 4, 4 ને 8 12. આયોડિન 6, આયોડિન 6, મેંગેનીઝ 2, મેંગેનીઝ 2, અને હાઇડ્રોજન તમારા થઈ ગયા 8. તો હવે આ સમીકરણ તમારું સમતોલિત સમીકરણ કહેવાય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આમ ઓક્સિડેશન આંક પદ્ધતિ દ્વારા આપણે એસિડિક માધ્યમ અને બેઝિક માધ્યમ બંનેની અંદર સમીકરણને સમતોલિત કરતા શીખ્યા. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય અને તમને જો આની અંદર ખ્યાલ આવ્યો હોય તો તમારા મિત્રો સાથે એને શેર કરો, લાઈક કરો અને આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. મળીએ હવે આગળ બીજી એક પદ્ધતિ કે જેની અંદર પણ આ રીતે સમીકરણને સમતોલિત કરવાના હોય છે, જેનું નામ છે ઇલેક્ટ્રોન વિનિમય પદ્ધતિ. વિદ્યાર્થી મિત્રો બોર્ડ ઉપર લખેલું છે એક સમીકરણ જેને આપણે સમતોલિત કરવાનું છે, પણ અહીંયા અર્ધ પ્રક્રિયા પદ્ધતિ એટલે કે ઇલેક્ટ્રોન વિનિમય પદ્ધતિ. જુઓ ભાઈ પેપર સેટર તમને પૂછે એ પદ્ધતિથી તમારે સમતોલિત કરવું પડે. તો અર્ધ પ્રક્રિયા પદ્ધતિથી સમતોલિત કરવા માટે સૌથી પહેલા આપણે સમીકરણ જોઈએ. તો અહીંયા આપેલું છે Fe+2 + Cr2O7 - 2 gives Fe+3 + Cr+3, અને અહીંયા માધ્યમ આપ્યું છે એસિડિક માધ્યમ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો સૌથી પહેલા આપણે ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન કોનું થાય એ નક્કી કરવું પડે. તો અહીંયા જોઈએ Fe નો ઓક્સિડેશન આંક છે +2 અને અહીંયા આપેલો છે +3. તો સીધી ખબર પડી જાય +2 માંથી +3 થતું હોય તો અહીંયા થશે ઓક્સિડેશન. અહીંયા ક્રોમિયમની અંદર જોઈએ તો -14 બરાબર -2, તો અહીંયા આપણે થાય +12. તો એક ક્રોમિયમનો ઓક્સિડેશન આંક થશે +6.
જો વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓક્સિજનનો ઓક્સિડેશનાંક થાય -2, 7 છે એટલે થશે -14 અને ઉપર -2 આપ્યા એટલે બરાબરની સામે જાય -2, તો અહીંયા +12 મૂકવા પડે, પણ Cr2 એટલે એક Cr નો થાય +6, તો +6 માંથી અહીંયા તમને સીધે સીધું દેખાય છે +3, તો આ શું થશે? રિડક્શન. હવે ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન જેનું થાય એ મળી જાય પછી અર્ધ પ્રક્રિયા પદ્ધતિમાં તમારે આ રીતે વચ્ચે લાઈન દોરી દેવાની. અહીંયા આપણે લખીશું ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા અને આ બાજુ લખીશું રિડક્શન પ્રક્રિયા. ઓક્સિડેશન જેનું થતું હોય એ સમીકરણ તમારે અહીંયા લખી નાખવાનું. તો ભાઈ ઓક્સિડેશન કોનું થાય છે? તો Fe+2 gives Fe+3. અહીંયા એ જ રીતે Cr2O7 -2 gives Cr+3. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન પ્રક્રિયા આ રીતે બંને અલગ અલગ લખવાની. ત્યારબાદ જે ઓક્સિડેશનાંક પદ્ધતિમાં કરતા હતા એ જ સંખ્યા સરખી કરો તો અહીંયા Fe ની સંખ્યા સરખી જ છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો Cr2 અને અહીંયા એક જ Cr. તો હવે આપણું નેક્સ્ટ સ્ટેપ શું હોય? તો બંને બાજુ એની સંખ્યા સરખી હોવી જોઈએ, તો અહીંયા 2 કરો. ખ્યાલ આવી ગયો? તો અહીંયા ડાબી બાજુ પણ 2 Cr થઈ ગયા, જમણી બાજુ પણ 2 Cr થઈ ગયા. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓક્સિડેશન આંક તમારે કુલ કરવાનો. તો અહીંયા ઓક્સિડેશન આંક છે +2 અને અહીંયા ઓક્સિડેશન આંક છે +3. બંને બાજુ ઓક્સિડેશન આંક સરખા કરવા માટે તમારે ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરવાના. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા કઈ બાજુ ઉમેરવાનો થાય? જમણી બાજુ. તો અહીંયા 1 ઇલેક્ટ્રોન તમારે ઉમેરવાનો. અને તમે જોઈ શકો છો ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા હોય તો હંમેશા તીરની જમણી બાજુ જ ઇલેક્ટ્રોન આવે, એટલે કે અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત કર્યો એવું કહી શકાય. હવે આ બાજુ -2 અને આ બાજુ +3. તો અહીંયા હવે તમારે શું કરવાનું? ઓક્સિડેશનાંક કુલ નક્કી કરો. તો અહીંયા ક્રોમિયમનો કુલ ઓક્સિડેશનાંક કેટલો થાય? તો અહીંયા ભાઈ તમે જોઈ શકો છો Cr1 નો થાય +6, તો 2 નો થાય +12. અહીંયા ક્રોમિયમનો કેટલો થશે? +6. ખ્યાલ આવી ગયો? 1 નો +3 તો 2 નો કેટલો થાય? +6. તો હવે બંનેને સરખા કરવા માટે તમારે ઇલેક્ટ્રોન કઈ બાજુ ઉમેરવાના? તો ડાબી બાજુ. કેટલા ઉમેરવાના? તો અહીંયા 6 ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરવા પડે. તો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જુઓ 6 ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરો એટલે કુલ ઓક્સિડેશનાંક તો 12, એમાં 6 ઉમેરો માઇનસ થાય તો કેટલા થઈ જશે? +6. અને અહીંયા પણ કેટલા થઈ ગયા? +6. તો અહીંયા હવે કુલ ઓક્સિડેશનાંક બંને બાજુ કેવો થઈ ગયો? સરખો. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો વીજભાર. તો અહીંયા વીજભાર થશે +2, અહીંયા થશે +3 અને -1, તો અહીંયા પણ થશે +2. ટૂંકમાં ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયાની અંદર વીજભાર તમારો સરખો છે. હવે અહીંયા રિડક્શન પ્રક્રિયાની અંદર જોઈએ તો -2 અને અહીંયા થશે -1 અને અહીંયા 6 એટલે ટોટલ થાય -6 અને અહીંયા થાય -2 તો કેટલા થાય? -8. અહીંયા થાય 3 દુ 6 તો +6, તો -8 અને અહીંયા +6. તો બંને વીજભારને સરખા કરવા હોય તો માધ્યમનો ઉપયોગ કરો. માધ્યમ તમારું કયું છે બાળકો? એસિડિક માધ્યમ. એસિડિક માધ્યમ હોય તો H+ ઉમેરાય. તો અહીંયા -8 માંથી આપણે કરવાના છે +6. તો અહીંયા કેટલા ટોટલ તમારે H+ ઉમેરવા પડે? તો જો 8 H+ ઉમેરો ને ત્યારે તો 0 થાય અને બીજા 6 ઉમેરો ત્યારે +6 થાય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા તમારે કુલ 14 H+ ઉમેરવા પડે. તો હવે અહીંયા લખવાનું Cr2O7 -2 +6 ઇલેક્ટ્રોન +14 H+ gives 2Cr+3. તો હવે તમે વીજભાર જુઓ -2 -6 -8 +14, તો +14 અને -8 કેટલા થઈ જાય? +6. અહીંયા પણ કેટલો? +6. તો અહીંયા વીજભાર કેવા થઈ ગયા? બંને બાજુ સરખા. પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો H+ અહીંયા તમે ઉમેર્યો, અહીંયા ક્યાંય H નથી, તો તમારે પાણી ઉમેરવું પડે. કેટલું પાણી ઉમેરવાનું? તો H જેટલા ઉમેર્યા હોય એનું અડધું.
તો અહીંયા તમે 14H+ ઉમેર્યા હોય તો અહીંયા તમારે પાણી એનું અડધું એટલે કે 7 અણુ ઉમેરવા પડે તો 7H2O. હવે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો હાઇડ્રોજન 7 દુ 14 અહીંયા 14 થઈ ગયા, અહીંયા ઓક્સિજન 7 અને ઓક્સિજન 7 થઈ ગયા. હવે અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન તમારા છે 1 અને અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન છે 6. તો આ ઇલેક્ટ્રોન ભાઈ આપણે કેન્સલ કરવા પડશે અને કેન્સલ કરવા માટે અહીંયા પણ ઇલેક્ટ્રોન કેટલા થવા જોઈએ? 6. તો આખા સમીકરણને 6 વડે ગુણો તો અહીંયા 6Fe+2 gives 6Fe+3 + 6 ઇલેક્ટ્રોન. ખ્યાલ આવી ગયો? અહીંયા જોવા બાળકો 6 ઇલેક્ટ્રોન હોય અને અહીંયા એક જ ઇલેક્ટ્રોન હોય તો અહીંયા 6 કરવા માટે આખા સમીકરણને કેટલા વડે ગુણવાનું? 6. તો અહીંયા તમે જુઓ હવે 6 ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા. હવે કુલ પ્રક્રિયા સમીકરણ લખવા માટે તીરની ડાબી બાજુ જેટલું પણ હોય એ બધું ડાબી બાજુ લખો અને જમણી બાજુ જેટલું હોય એ બધું તીરની જમણી બાજુ લખો. તો ચલો અહીંયા આપણે લખીશું 6Fe+2 પ્લસ Cr2O7 પ્લસ 6 ઇલેક્ટ્રોન પ્લસ 14H+ gives. હવે તીરની જમણી બાજુ વાળું જમણી બાજુ લખો તો 6Fe+3 પ્લસ 6 ઇલેક્ટ્રોન પ્લસ 2Cr+3 પ્લસ 7H2O. હવે તમે જુઓ ડાબી બાજુ 6 ઇલેક્ટ્રોન, જમણી બાજુ 6 ઇલેક્ટ્રોન કેન્સલ. હવે જેટલું પણ હોય એટલું લખી નાખો તો 6Fe+2 પ્લસ Cr2O7 -2 પ્લસ 14H+ gives 6Fe+3 પ્લસ 2Cr+3 પ્લસ 7H2O. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો Fe ડાબી બાજુ 6, જમણી બાજુ 6, ક્રોમિયમ 2, ક્રોમિયમ 2, ઓક્સિજન 7, ઓક્સિજન 7, હાઇડ્રોજન 14, હાઇડ્રોજન 14. તો આખું જ રેડોક્સ પ્રક્રિયાનું સમીકરણ તમારું અહીં સમતોલિત થઈ ગયું. તો આ પદ્ધતિ થઈ બાળકો અર્ધ પ્રક્રિયા સમીકરણ. તો જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને આ સમીકરણની અંદર અને આ વિડીયોમાં ખ્યાલ આવ્યો હોય તો 11 સાયન્સમાં ભણતા વિદ્યાર્થીઓ એમના મિત્રોને આ વિડીયો ખાસ શેર કરે અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરે. આ જ પ્રકારના વધારે વિડીયો સાથે મિત્રો આપણે આગળ મળીશું. જય ભારત, જય હિન્દ.